निरंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। जुग जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दे पवित्र चरनां विच बैठ के महान पुरुषों की याद नूं ताज़ा करन वास्ते उन्हां दीयां कहानियां, उन्हां दीयां सिफतां, उन्हां दे गुण आप जी ने महापुरुषों के कोलों सरवण कीते ने। तू सच्चा साहिब सिफत सहालियों जिन कीती सो पार पिया। जिन्हों ने निरंकार जी की सिफत की है संसार के भवसागर में तर गए ने। जिहड़े उन्हां वर्गे होए ने उन्हां दी सिफत करन वाले भी संसार में तर गए ने। उन्हां महापुरुषों की याद में तुसीं जुड़ के बैठे हो। थोड़ा समा जितना कि समा सतगुरु जी बख्शिश करनगे उतना समा आप संगत नाल विचार गुरु की सिफत आप जी दे नाल साझी की जाएगी। सांझ का मतलब हुंदा है सुनने वाला ते करने वाला, वो हुंदी सांझ। एक सांझ नहीं हुंदी, कई बार सुनने वालियां दा ध्यान नहीं हुंदा ते करन वाले दा ध्यान हुंदा, उहनूं सांझ नहीं कहा जांदा। जिहड़े एकाग्र चित होकर गुरु की गल सुनते वो बनती है सांझ। गुरु नाल भी सांझ है ते आपस में भी करन करावन वालियां दी सुनन वालियां दी आपसी सांझ है। सो जितनियां रूहां बैठियां ने पुरातन समय तो जद तो लैके सृष्टि साजी है, ये सारियां रूहां जद दियां साजियां ने। कोई किसी स्वरूप में आत्मा आ जाती है, कोई किसी स्वरूप में आत्मा आ जाती है, कभी किसी भांडे में प्रवेश कर जाती है, कभी किसी भांडे में प्रवेश कर जाती है। इन्हों समझाउण वास्ते जे मनुख भांडा लेना है, बहुत कीमती शरीर लेना है, तो मनुख नूं की करना चाहिए। वो वेदां शास्त्रां विच गुरु ग्रंथ साहिब जी विच बहुत ही मनुख नूं समझाउण दा यतन कीता है। पहलां वेद शास्त्र सन, पुराण सन, जिहड़े उन्हां नूं सुण के गल मन गए। वो जिस तरह समुद्र विच जाके दरिया पै गया, मुड़ के पिछों निकलिया नहीं, वो तो मुड़ के एकाग्र हो गए। ज्योति जोत रड़ी संपूर्ण थी आराम। जिहड़े रह जाते ने उन्होंने फिर अगला युग में समा मिल जाता। उस युग में जिहड़े फिर रह जाते उन्होंने अगले युग में वारी मिल जाती है। इस तरह ये रूहां जिहड़ियां ने पिछले युगों तो बचन नाम मनण कारण ही तुरियां आ रही हैं। तो समय समय अनुसार निरंकार जी वालों कुछ रूहां भेजियां जांदियां ने। वो रूहां आके इन्हों समझाउण दा यतन करदियां ने। महात्मा लोग ये यतन करते कि जिहड़ा सुख असीं लै रहे हैं वो सुख बाकी दुनिया के लोग भी लै लैण, वो समझाउण दा यतन करते हैं। सतयुग रत संतोखा धर्म अगे रथवा। जिहड़ा धर्म है संतोखी बंदे के पल्ले विच है, लोभी बंदे के पल्ले विच धर्म नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का वचन है। संतोख का रथ है तो धर्म रथवा ही है। धर्म ने संतोख के रथ पर बैठना है। जिस मनुख के अंदर लोभ की अंश है उत्थे धर्म ने बैठना नहीं, भावें जिन्ने मर्जी चिन्ह धारण कर लवे। उस बिरती नूं बनाउण वाले पुरुष जिहड़े है वो बिरती बना के दसदे आ संसार के लोगों नूं इस तरीके नाल धर्म
ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਯੁੱਗ ਬੀਤਿਆ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਮਲੀਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਅਵਤਾਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤ ਵਾਸੁਦੇਵ। ਇਹ ਧਰੂਰ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਅਵਤਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇਗਾ ਜੋਰ ਕੇ ਰਥਵਾ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇਗਾ ਸਦ ਕੇ ਰਥਵਾ, ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਰਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਤ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਵੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਬਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਤੇ ਝੂਠ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ, ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤੰਬਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ, ਹੰਸਾਂ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਪੁਰ ਨੂੰ ਬੱਧਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ, ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। 10 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। 10 ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲਾਭ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਸਤਰ ਭਗਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ,
जोड़ वगैरह सही तरीके नाल लगे होण उन्होंने कनैक्शन मिलता, दूजियां नूं मिलता नहीं है। गौरमेंट के बंदे इनकारी कर जाते हैं। इस तरह जिद्दां एक बिजली है, तुसीं देखते हो इहदा कनैक्शन देण वाले कुछ बंदे जिहड़े आउंदे उन्होंने बहुती मेहनत नहीं करनी पैंदी, फिटिंग नूं ज़्यादा टाइम लग जाता। फिटिंग वाले ज़्यादा टाइम लग जाए, फिर वो फिटिंग पास करते हैं, पास फिटिंग तो बाद फिर कनैक्शन वाले आउंदे हैं। हरेक मनुख के अंदर मशीनरी फिट हुई है, जिहदी मशीनरी सही है, जिन्होंने कनैक्शन दे दिता वो लाइट जग जाती है, उन्होंने सारी जिहड़ी मर्जी केस्ट फसा के जिन्नी मर्जी पिछले जन्मां की मूवी देख लवे दिखाड़ देंगे है, आने वाला समा भी दिखाड़ देंगे है। वाल्मीकि जी ने 10,000 साल पहला रामायण लिख दी, आने वाले 10,000 साल में यह होगा। जो अंदर प्रकाश हो गया फिर सारा कुछ दिसन लग गया, आने वाला भी दिसन लग गया तो पिछले वाला भी दिस गया। जब माड़ी मोटी खराबी हो जाए तो फिर लाइट बुझ जाती, माड़ी मोटी खराबी हो तो फोटो दिसणों हट जाती है तो लाइट बुझ जाती है, दिसदा कुछ नहीं है। व्यास जी ने 5,000 साल पहला गुरु नानक साहब जी का आना लिख दिता। जो समा अज वरत रहा ये समा गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज अज तो 300 साल पहला ये आने वाला भविख अपनी भविख विच लिख गए हैं। आने वाला समा लिख देना, पिछला समा दस देना, किन्ने जन्म हो गए, किन्ने 100 साल इनू साडे नाल हो गए। जिस मनुख की फिटिंग में कमी है वो मनुख नूं कनैक्शन नहीं मिलता, प्रकाश नहीं हुंदा, पुछण की जरूरत नहीं। पंजवें पातशाह जी महाराज नूं गुरसिखां ने पूछया, महाराज ऐसे पुरखां दे दर्शन कराओ, मर के तो मुक्त नहीं हुंदा, जींदा ही मुक्त होऊगा तां ही मरिया मुक्त होऊगा, मर के तो पुरुष मुक्त नहीं हुंदा। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने सुखमनी साहिब जी दे विच बड़ा पवित्र वचन लिखिया है, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सऊ कहावै। परमेश्वर की आज्ञा नूं प्रेम दे नाल अंदर धारण कर लवे वो जीवन मुक्त है। जैसा हरख तैसा उस सोग, उन्होंने खुशी गमी बराबर है। सदा आनंद तै नहीं वियोग, जैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, जैसा अमृत तैसी विख खाटी, जैसा मान तैसा अभिमान, जैसा रंक तैसा राजान, जो बरताए साई जुगत, नानको पुरख कीए जीवन मुक्त। तां गुरु अर्जन देव महाराज ने ये वचन लिखे है, जीव नूं झूठ तो संकोच करना, मिथ्या ना ही रसना परस। ब्रह्म ज्ञानी नूं पदवी ताही मिली है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै एक सबिन कोय, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। बाबा फरीद साहब जी ने वचन लिखिया, दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांढे कचिया। कई बारी मनुख आप चले जाने, कई बार अफसोस से चले जाईदा पिंड में, अंदर भावना होर हुंदी है, उत्तों गल्लां होर हुंदियां ने, अंदर गल कुछ होर हुंदी है। एक दुनियादारी करन वास्ते चले जाते हैं, ये संसारी जीवां की निशानी है। जिहड़ा ब्रह्म है वही ये निशानी नहीं, जो अंदर है वो अंदर भी उही है, बाहर भी उही है। इस अवस्था वाला मनुख करोड़ों बंदियां नूं मार देवे तो उन्होंने पाप नहीं है, करोड़ों बंदियां नूं बख्श देवे तो उन्होंने पुण्य भी नहीं है। बाकी दुनिया नूं पाप पुण्य है। बाकी तुसी 100 गऊ मार दो तो एक बंदे का पाप है, 100 बंदा मार दो एक बीबी का पाप है। हरेक मनुख नूं पाप पुण्य लगता है। जिन्हों पाप पुण्य नहीं लगता वो निशानी है, ਉਹਦੇ मन के उत्तों बुरा भाव खत्म हो जाना, किसी प्रति मन अपने ते बुरा मिटाना, मन तो बुरा भाव खत्म कर देना। जो मूँह ते है उही अंदर है, अंदरों तो कहता चंगा हो गया मर गया, उपरों उपरों कहता बहुत माड़ी गल हुई है। पेख है सकल सृष्ट साजना, सारी सृष्टि में साजनहार परमेश्वर नूं देखना। जिन्हां दी याद में जुड़ के बैठे हैं, एक बारी
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਸੇਤ ਉਤ ਪੁਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਦੂਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਬੱਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ, 84 ਲੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਸਾ ਰੇਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕੇ 56 ਕਰੋੜ ਜਾਦਵ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਭ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਜੀਭ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਰੰਜਨ ਦਰਸ, ਪਰ ਤੇਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੇਤ, ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਆਪਰਸ। ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ। ਪੰਜੇ ਹੀ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਹੈ, ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਸਪਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਇੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਭ ਹੈ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀਭ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਬਲ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰਖੋਵਾਲ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੂਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਲੂਣਾ ਸਾਗ ਬੂਟੀਆਂ ਰਿੰਨ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਛਕ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ, ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਆ। ਪੰਜੇ ਦੋਸ਼ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਤੰਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਗਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪ੍ਰਿਕ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਸ਼ ਵਿਨਾਸ਼, ਪੰਜ ਦੋਸ਼ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਉੱਥੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਨਦੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੋਤੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਨੰਗੇ ਸਰੀਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਾਟ ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 12 ਕੋਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ 12 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। 12 ਕੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੀ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਰੇ ਉਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੇ 1,00,000 ਕੋਹ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਕਤ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆਦਿ, ਪੈਜਨ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹਰਖੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਤਾਸ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ਸਨ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਾਕਾ ਇੱਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਲੋਚਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੀਰਥ ਬਣਿਆ। ਤੀਰਥ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 68 ਤੀਰਥ ਜਾਂ ਸਾਧ ਭਗਤ ਰੇ, ਤੈ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੋਡਾਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਫਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਫਲ ਲੈਣ ਦੀ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਜਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਭਬੂਤੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਲਗੋਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਹੰਸਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਅਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲਗੋਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਛਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਪਾਠੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ 6ਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੈਲ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਸੰਤ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ।
संत सुलखन सिंह जी बेदी नूं कल्याण दास जी ने पूछा भी मेरा समा कदों है, किहड़े महात्मा कोल मेरी वस्तु है। जिस तरह अमृतसर साहब स्थान है संतोख सर, संतोख ऋषि ने भी अपने गुरु नूं पुछया सी मेरा कदों समा है, किहदे कोल मेरी वस्तु है। उन्होंने गुरु ने दसिया सी तेरी वस्तु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कलयुग के अवतार गुरु नानक देव महाराज की 5वीं जगह पर बैठे होणगे, उन्होंने को तेरी वस्तु है। कल्याण दास जी ने पूछा सुलैखन सिंह बेदी संतां नूं कि महाराज मेरी वस्तु किहदे कोल है। वो सुलैखन सिंह जी बेदी कहण लगे गुरु नानक वर्गा चेहरा है, लंबा शरीर है, चिट्टे वस्त्र ने, ना दस्सण दा सानूं हुक्म नहीं है। कल्याण दास जी कहते महाराज फिर मैनू किदा पता लगूगा जी। कहते तू इदां करी उन्होंने सामने बेनती करके बह जी, जिहड़ा तेरी मन की बेनती फड़ लूगा, जिहड़ी आत्मा नूं फड़ लूगा उही बाबा ज्वाला सिंह होने हैं। कल्याण दास जी बड़े महात्मा को गए, ब्रह्म अवस्था वाले साधु बहुत उन्होंने मिले, कईयां दा जिक्र उन्होंने किया सीगे वो भी ब्रह्म अवस्था वाले, पर जिहदे कोई वस्तु ना होवे उन्होंने फड़ना नहीं हुंदा। जिहदे नाल पिछला संबंध हुंदा है उसनूं सेवक नूं फड़दे है महापुरुष, जिहदे नाल संबंध नहीं हुंदा उन्होंने फड़दे नहीं। ये कल्याण दास जी उत्थे चले गए तो जदों पाठां विच शामिल हो गए, पाठ बड़ी रसीली आवाज़ सी, बहुत सुंदर बाणी पढ़ते सन। जदों मन के अंदर लोभ होवे फिर मन की जिहड़ी रसना का रस घट जाता। जदों अंदर लोभ ना होवे, कोई किसी वस्तु की इच्छा ना होवे, उस अवस्था भी जिहड़ा कीर्तन करदा वो सुनने वाले भी तरदे आ ते करन वाला भी तरदा। जिहनूं कहंदे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। निर्वाण कहंदे कोई इच्छा तो रहत, केवल रब्बी प्यार विच। जिहड़ा रब्बी प्यार विच बाणी पढ़दा उहनूं लोग खड़ के सुणदे आ। जिहड़ा पैसिਆਂ वास्ते बाणी पढ़दा वो पढ़दा कई बार वो कहंदे बंद करा दिओ स्पीकर, अंदर कुछ होर बैठा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ आया, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣੀ आई है, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰੋੜਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ जिन्होंने दर्शन किए वो जानते होणगे, साढ़े तो पहले समय की गल है, जिंदगी में बंदा पहली बार मिले उन्होंने नां लैके बुलाते होंगे सी। कोई भी जिंदगी पहली बार भी बंदा मिले उन्होंने नां लैके बुलाते होंगे सी। कल्याण दास जी मोहरे बह गए। फिर मन के अंदर सोचा भी मैनू पुछण हुण कित्थों आए हैं, तुसीं किहड़े मत नाल संबंधित हो। फिर संत महाराज जी पुछण लग पे, क्योंकि बंदा भी हौली हौली इहदा विश्वास नहीं ना बजदा। ये अपने विश्वास नूं बन्नण वास्ते अपनियां कई जिद्दां भांडा खरीदण वाला टणका के देखदा, ये जीव दे अंदर भी कुछ भावना लुकियां हुंदियां, उहदे अनुसार अपने अनुसार गुरु नूं परख के देखदा। जे गुरु पूरा होवे तां पूरा उस गल नूं संपूर्ण कर दिंदा, उहदे विचों संशय कढ दिंदा। जे पूर्ण नहीं तो उहदे अपने अंदर संशय बड़े, वो दूजे दे संशय निवृत्त करन दे समर्थ नहीं हुंदा। तो कहन लगे कल्याण दास जी तुसी कित्थे रहंदे हो, कित्थे डेरा तुहाडा। उन्होंने कहा महाराज ततौंदा पिंड है, पटियाले दे उरले पासे है, ततौंदा पिंड है। किहड़े महापुरुषां की संगत कीती है? कहंदे जी मैं उदासी महात्मा की संगत कीती है। कहंदे अच्छा। पुछ पछ के कहंदे कल्याण दास उत्थे तेरा रौला भी चलदा सी डेरे का? कहंदे हाँ जी महाराज। ये गल बाद विच पुछी, ये गल्लां पुछ पछ के फिर चुप कर गए। कल्याण दास का विश्वास ना बजिया। उन्हें कहा भी ये गल्लां तां आम बंदा भी पुछ लैंदा, जब कोई मिलदा उन्हें पुछदे है तुसीं कित्थों आए हैं, कित्थे रहंदे हैं, की करदे हैं, किहड़े महात्मा की संगत कीती।
महाराज प्रसादा छकन लगे सी। कल्याण दास ने कहा, मन के अंदर फिर फुरना बना लिया, जे महाराज मैनू अपना झूठा प्रसादा दे देन, पे कोई साधु अपने सेवक तो बिना दूसरे नूं झूठा दिंदा नहीं है। जे मैनू अपना प्रसादा दे देन, मैं इन्हां नूं अंतरजामी जानूंगा। महाराज प्रसादा छक के हटे। सेवादार ने हथ धवाए। सेवादार चकन लग्या थाली, तो महाराज कहन लगे, ए काका तू पुत सेव लै ला, ये थाली कल्याण दास नूं दे दे। वो थाल कल्याण दास जी नूं देता। कल्याण दास जी कहंदे, कल्याण दास हुण तू दोगला ना बन, ये ब्रह्म है, मेरी आत्मा नूं जाणदे है, ये मेरी आत्मा नूं पहचाणदे है। फिर कल्याण दास जी आनंदपुर साहिब जदों संत महाराज ने जाना, सैकल ते पटियाले दे कोलों आना ते सैकल ते वापस जाना। एक दिन फिर बाबा कल्याण दास जी आनंदपुर साहिब संत महाराज गए हुए सन। बाबा कल्याण दास फिर उत्थे पहुँचे। बैठे बैठे फिर फुरना बना लिया, महाराज मैनू मेरा बाणा बदल दिओ, मैनू महाराज नाम दे दिओ, मेरा नाम बदल दिओ, मेरे दिल की गल बुझ लो। महाराज कहते, कल्याण दास चक पुत गड़बा चलीए खेतों चलीए। कल्याण दास ने गड़बा चक लिया। जब बाबा कल्याण दास जी कहते, जब बाहर अजाड़ में गए उत्थे कोई नहीं सी, मेरे वाल मूँह करके खड़े होकर कहते, तू की कहता सी, मेरे दिल की बुझो। दिल की तो सौरिया सी, कीड़ी की भी जानते। हाथी तो लैके कीड़ी तक 84 लाख सृष्टि के जिन्ने जीव है, सब तो कल्ले कले की पुछ ला। दिल की गल तो पुत मदारी भी दस देंदे आ। तू अंदर आत्मा की पुछ, गाहां की पुछ। बाकी जिहड़ी तू गल की नाम की, नाम तो पुत तेरा उही ठीक है, जिहड़ा तैनूं महापुरुषां ने दिता उही ठीक है। कहंदे जी महापुरुष चंगे नहीं सी। कहंदे महापुरुष चंगे सी, तेरा विश्वास चाहिए, नाम शब्द उही तेरा, तेरी मदद कर देवांगे। बाकी नाम बड़ा सोहना तेरा, कल्याण दास होया, सिंह होया। मैं पुत किसी दे बाग विचों बूटा पट के मैं अपने बाग विच लाउण दा लोभी नहीं आ। ये नहीं भी किसी के बाग चों बूटा पट के अदासी महात्मा उन्होंने मैं अपनी संप्रदा में रला लवां, अपने मगर ला लवां, निर्मल भेख दे देवां। नहीं पुत, जिथे कोई बूटा हो सुकदा होवे उत्थे पानी पा दईदा। हो सकदा उन्होंने पट के लाइए, साडे लगे ही ना हो। बाकी कहंदे बाणा तां बाणे दा भगती नाल संबंध कोई नहीं है, बाणा कोई भी होवे। बाणा पहला जल जांदा, शरीर बाद में जलदा। फिर बाबा कल्याण दास जी फिर चलो समा आया, नहीं पास होए, कई बार अखां 'च पानी जांदा सी। कहंदे मैं फेल हो गया सारी जिंदगी, एवें जन्म चलिया गया। महात्मा मैनू मिले भी, पर फिर मेरा जन्म एवें चलिया गया। जिहड़े कीड़ी तो लैके ब्रह्म हाथी तक सारी सृष्टि के कल्ले कल्ले जीव नूं जानन हार, वो ये पवित्र आत्मा सी। बड़े बड़े महात्मा उन्होंने चरणों चों बरोस आए, जिन्हां ने भी उन्होंने दर्शन किए। गुरु नानक जी ने सुनिया पेखिया से फिर गरपास ना भरिया रे। दर्शन करन दा लाभ बाबा जी दसदे सन। मैं तुहानूं छोटा जिहा प्रमाण दे दिना। उत्थे कुटिया जिथे हुण उन्हां दी है, उत्थों एक किले की दूरी ते सड़क जाती सी, मोहरे पिंड है पटराणा। उत्थों लोग लंघदे सी ते इधर महापुरुष बैठे हुंदे सी अपने टिब्बे ते, रेते का टिब्बा सी। तुरया जांदा जांदा एक बंदा खड़ा होके हाथ जोड़ के खड़े खड़े ने नीमा सिर करके खड़े खड़े ने नमस्कार करके अगे चले गए। कहंदे विच कुछ प्रेमी बैठे सन, कहंदे महाराज आ जिहड़ा इत्थों इन्नी दूरों नमस्कार करके गया, इहनूं भी कुछ मिल जूगा जी। कहंदे इहदी बिरती अगले जन्म तुहाडे वाली हो जूगी, इहनूं इह मिल जूगा। महापुरुष नूं नमस्कार करन दा इन्ना दूरों एक एकड़ तो नीमा सिर नीमा करके नमस्कार कर दित्ती, इन्ना फल प्राप्त होया। अगला जन्म साधु की संगत में आके बैठ गया, यह तरक्की हुई है। एक होर प्रेमी साडे कोल आंदा हुंदा कई बार डेरे, वो कहंदा मैं नह कटदा हुंदा सी उन्हां दे, नह कटने अगे वो नहेरने ना कटदे हुंदे सी, नेल कटर बाद में चले आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦਾੜੀਆਂ ਦੂੜੀਆਂ ਮੁੰਨਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿ ਕੱਟਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹਿ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਨਹਿ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸਾਖੀ ਛੇੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਮੋਹਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਫਸੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੈਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਰਾਮਾਨੰਦ ਅਵਧੂਤ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਵਧੂਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਭਾਗ ਰਾਮ ਸੁੱਕੀ ਚੋਈ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਭਾਗ ਰਾਮ ਸੁੱਕੀ ਚੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਢਿਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾੜੀ ਮਨਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੇਸ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 5ਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਂਡੇ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
पूरे नूं हुण पूरा ही जान सकदा कौन है पूरा। असीं तां हुण बाणा देख लेना, असीं तां चेन चक्कर देख लेने आ, ये अमृत नहीं छकिया, ये खरे ब्रह्म ਗਿਆਨੀ नहीं है। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਾੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਾਵ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਸਿਗਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਗਟਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। बड़े बड़े महापुरुष चरना चो बरोसाए, बड़े बड़े मस्ताने उन्होंने नाल रहिंदे हुंदे सन। बड़े बड़े निर्मल आत्मा, निर्मल संप्रदा वाले महापुरुष, सारिया संप्रदावां दे महापुरुष उन्हां कोल आउंदे हुंदे सन। जिहड़ा जिहड़ा भी किसी भी जिद्दां मशीनरी जिन्हें बनाई हुंदी है उहदे नुक्स कढ दिंदा। शरीर विच नुक्स पै जावे हस्पताल चले जाईदा, अखां दे डॉक्टर अखां 'च नुक्स पै जावे अखां वाले को चल जीदा, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚਲ ਜੀਦਾ, ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। 39 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ 40ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਘੋੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜ ਲੈਣੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੜ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਖਵਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ 55-56 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਘਟ ਗਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਆਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਆਂ ਮਾਇਆ ਘਟ ਜਾਵੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ। ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਫੜ ਲਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬੋਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈਏ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਘੇ ਦੋਏ ਰਲਾ ਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਕਿਲੋ ਗਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਘੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਤੀਆਂ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਘੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
कहंदा अज फिर एक पाईया के ते पाईया मिर्चां फिर दे दे। वो आया तो उन्हें कहा अज तो हुण 10 किलो का दुध अज का भी 10 कल का है, किलो घे कल का ये अंदर है, किलो अज का फिर है। फिर मैनू नहीं दिता, घे तो अंदर ही है ये। उन पाईया मिर्चां फिर रगड़ दित्तियां, गाई नूं देतियां, गाई होर ज़्यादा बीमार हो गई। वो डॉक्टर नूं जाके कहंदा डॉक्टर साहब गाई राजी नहीं हुई। डॉक्टर कहंदा चल भी चलीए। डॉक्टर आके कहंदा गाई नूं देखिया, कहंदा लिया भी पाईया घे लिया तो पाईया मिर्चां लिया। उन मिर्चां लिया के रखतियां, कहंदा घे कहंदा डॉक्टर साहब ये अंदर 3 किलो आ, 3 दिन हो गए दुध दिते नूं, रोज़ किलो कढ़दी आ। वो डॉक्टर कहंदा मूर्खा पहलां बाहरों पा तां अंदरला प्रगट होना, ये नहीं भी बाहरों पाईए इन्हां दा अंदरला प्रगट पहले ही हो जाए। नाम दे रसीए महापुरुष पहलां बाहरों दात माड़ी जी दिंदे, अंदरली प्रगट हो जाती है। बरागी महापुरुष माड़ा जिहा सुके हिरदियां ते माड़ा जिहा बरखा कर दे तो वह धरती ते भी बीज जमन लग जाते हैं। खुश्क धरती ते बीज जमते नहीं। पूर्व कर्म अंकर जो प्रगट्यो पेट्यो पुरख रसक बरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। बखते में 3 गुण चाहिए, सरोते में 3 गुण चाहिए है। जे बखते में 3 गुण पूरे होण ते सरोते में भी 3 गुण पूरे हो जाण फिर तां गल बन गई। जे बखते में 1 गुण घट है तो सरोतियां ते भी काट नहीं करता, जे सरोतियां 'च गुण घट है तो भी काट नहीं करता। सरोते के गुण है 3, मैं 3 सरोते के 10 दिना। सरोते के 3 गुण है सस्सा रारा ते तत्ता, वैसे 14 दसे है विद्वाना ने, मैं 3 ही दसदा हुंदा। जे 3 आ जाण 14 आपे आ जाने। सब तो पहला सुरत, सुरत एकागर हुंदी होवे, सुरत टका विच आउंदी होवे। हुण सुरत तो मोबाइल ना टिकी आ, कईयां ने हुण वाइब्रेशन ते लाया होना, माड़े जे लगे नठ जाना उन्हें बाहर नूं। सुरत बाहर जुड़ी है संसार नाल, तोड़िया नहीं उन्होंने। जिहड़ा कट के आ गया वो तो तोड़ के आ गया, जिन्हें नहीं तो बाहर जुड़िया होया। उहदे ते बचन ने काट नहीं करना, वो दूजे दे फोन नूं पहल रखदा। वो सुरत एकागर, सुरत टिकदी होवे, एकागर हुंदी है, किसी पासे हिल जुल ना करदी होवे, कोई एकागर सुनदी होवे ऐन बिल्कुल टका विच। जदों निशाना निशानची लाउंदा, जे हिल हुल जावे तो निशाना लगदा नहीं है। एक अख भी वो तां ही मीटदा, एक अख दे नाल देखना, दूजी अख ने दूजे पासे देखना, देखना तो दोहां ने एक पासे नहीं है, एक अख मीट लैंदा। वो बिल्कुल हिल जुल नहीं करदा शिकारी जिहड़ा। सुरत टका विच होवे ते दूजा रारा रहम दया, दया करनी, रहम करनी जीवां ते। किसी का दिल दुखी देख के दिल पंघर जाना, नरम होना दिल, दया। जिहड़ी धरती नरम हुंदी है उहदे विच तीर डूंगा खुभ जांदा, जिहड़ी सख्त हुंदी है तीर डूंगा नहीं खुभदा। वो तीर दी मुखी मोड़ दिंदा है। वो बंधे रुद्धे आके बह तो जाते हैं, पर उन्हां दा मन नहीं मनदा हुंदा। जिनके चित कठोर हैं से बह न सतगुर पास, उत्थे सच वरतदा कुड़ियारां चित उदास। वो बल छड़ कर झत कढ़दे फिर जाई बहे कुड़ियारां पास। अंदर नरम होना चाहिए। जे कुकड़ बकरे खाने हैं तो फिर तो दया तो है ही नहीं। कौन कहता किते लिखिया होवे कुकड़ बकरे खाने? बहुत सारे कहते कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखा नहीं खाने, मैं दस दिना कित्थे लिखिया। सानू आके पुछ लैण वेले टाइम, मैं सारा ही इहदा खुलासा कर देवांगे कित्थे लिखिया होया खाना, कित्थे लिखिया होया नहीं खाना। दूजा नंबर रहम, तीजा तत्ता, तत्ता त्याग। त्याग किसी चीज़ नाल जुड़िया ना होवे। जिहड़ा किसी चीज़ नाल जुड़िया होया उहदे अंदर वो गल जिहड़ी बहिंदी नहीं है, क्योंकि उहदे अंदर कोई ना कोई चीज़ पहले ही बैठी है। अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। जिहड़ा अंदरों किसी नाल नहीं जुड़िया होया उहदे अंदर फिर गल अपने आप जगह हुंदी है, अंदर गल बह जाती है उहदे अंदर। ये स्रोते दे 3 गुण है। ये आम दूजियां धर्मां तो गुण लए नहीं, गल्लां तां करन लग जाते हैं। राधा स्वामी मत है साडे हिंदुस्तान के अंदर। वो जदों कोई अंदर वड़दा कथा सुनने वेले मोबाइल फोन बाहर रख लेंदे, कहंदे जान लगे चक के लै जी, जां गल साडी सुन लै जां फिर दुनिया की सुन लै। साडे सिख धर्म वालियां ने उन्हां तो गुण नहीं लिया। गुण लै लो, चंगा किसे तो भी मिल जाए, चंगा गुण तो तुसीं किसे तो भी लै लो।
तो जे हुण बाहरे चित्त जोड़िया रखना, बाहरे संसार दीयां गल्लां सुणनियां, फिर तो रब की गल तो पिछे रह गई, रब नूं तां पिछे रखिया। फिर 3 गुण सरोते दे आ, 3 वक्ते दे हुंदे आ, इन्ना समा नहीं। होर भी सैकटरी साहब नूं पता है, कई गुरमुख आए ने, हो सकदा टाइम उन्होंने देना होवे। बाबा जी का बड़ा धन्यवाद है, इन्नी दूरों चल के हरेक साल बचन सरवण कराउंदे आ, कीर्तन सरवण कराउंदे आ। मैं एक गल तुहानूं दस देवां, कीर्तन अवस्था है उच्ची अवस्था वाले गुरमुखां दी खुराक है। जदों बंदे अंदर प्रेम जागदा फिर वो गाउण लग जांदा, जदों आनंद विच हुंदा फिर वो गाउण लगदा। जे अंदर कोई गल है, अंदर कोई बंदे दे अंदर कोई चिंता है, वो गाउंदा नहीं है कभी भी। गाउंदा वो मनुख है जिहदे अंदर प्रेम पैदा हुंदा। मीराबाई गाउण लग गई, उहदे अंदर प्रेम सी, गाउण लग गई। सूरदास जी गाउण लग गए, अंदर प्रेम सी, गाउण लग गए। भगतां ने बाणी गाई है, जिहनूं गुरु साहिब ने कहा गुरबाणी गावो भाई। ये प्रेम वाले अवस्था वाले पुरखां की बाणी है। जदों उन्होंने अंदर अवस्था पैदा होंदी है, फिर वो जिहड़े ये शब्द है वो गाउंदे है प्रेम विच आके। ये हैगा उच्ची अवस्था वाले गुरमुखां दा कीर्तन है। जदों कीर्तन करन वाले विच भी पावर हुंदी है, तो मोरे जिहड़े सुणदे आ उन्हां नूं भी उहदा आनंद आउंदा। वो फिर गाउण विच उच्ची अवस्था का कीर्तन है। तां ही क्या कलयुग मैं कीर्तन प्रधाना, प्रधानता तो मिलती नहीं पिंड की भी। पिंड की प्रधानता लेनी होवे ये भी औखी है, तो जे धार्मिक पक्ष के अंदर गुरु के जस की प्रधानता लेनी होवे सौखी नहीं मिलती है। तो जिहड़ी कथा है ये एक समझाउणा भी कीर्तन किद्दां सुनना, कीर्तन तेरे सुनने का तैनूं की करना चाहिए, बहना किद्दां है, तैनूं किहड़ा संकोच रखना पऊगा, किहड़ी चीज़ खानी है किहड़ी नहीं खानी है। ये प्रधानता ते पहुँचना फिर बड़ी मुश्किल गल है। आ सारी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी भगतां ने गाई है। एको ही एक बाणी है जपजी साहिब जी की, जिहड़ी गाउण विच नहीं आई। इहनूं गाया नहीं जा सकदा बाजे दे नाल, बाकी सारी बाणी गाउण विच है। उहदा कीर्तन महापुरुष अपनी अपनी अवस्था मुताबक करते हैं। बहुत सारे शब्द बेनती दे है, बहुत सारे शब्द महाराज तो कुछ मंगण दे है दातां, बड़े अनेकां प्रकार बाणी सतगुरु जी ने उचारी है। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ अपनी अवस्था अनुसार महापुरुष अपने अपने शब्द कढ़ के उन्होंने गाउणा करते हैं। जब प्रेम वाले रस विच गाउंदे आ वो दूजियां ते भी उसदा असर हुंदा। जब प्रेम वाले गाउंदे नहीं, जदों अंदर कोई भावना होर लुकी हुंदी है, कीर्तन भी रह गया पैसों तक सीमित ते कथा भी पैसों तक सीमित रह गई, तां ही फिर तरक्की नहीं हुई। वो तरक्की इसे करके नहीं हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ लुकिया होया सी। सो बाबा जी का कीर्तन आपने सरवण किया है। बहुत सारिया संगत उडीकदियां रहिंदियां ते वैसे साधुआं की संगत की है। मैं तो बाबा जी ने भी साधु मनदा, इन्हां नूं नमस्कार है मेरी। सारी संगत का धन्यवाद है जी। मास्टर सरजीत सिंह जी, सूबेदार अवतार सिंह जी, तो उन्हां दा बहुता प्रेम संत महाराज हरखो वालियां नाल। अपना बचपन डमेली में गुजारिया, पहला तो साधुआं की संगत की है। गाहां परिवार भी साधु सेवी है, गाहां बच्चे भी साधु सेवी है। जो साधुआं के बचन नूं सत करके मनना वो परिवार दे विच पहलां तो ही, क्योंकि मास्टर सरजीत सिंह उन्हें जन्म तो ही लैके महापुरुषों की संगत की है। और नगर ते भी कृपा की है। उन्होंने बहुत सारे नगर के प्रेमी उस स्थान नाल जोड़े है। सो धन्यवाद है परिवार का। सो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ परिवार वालों, बाबा जी का भी, होर जिन्ने गुरमुख आए हैं सारिਆਂ ਦਾ। इन्ने बचन प्रवान करने जी। सारे रसना पवित्र करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।